everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, as you know, this year in Standard 8, we are preparing ourselves for the pre-secondary scholarship examination. And I am your Snail teacher is guiding you for second paper, that is English. Okay. So, in today's session, what we are going to learn, let's have a look. विद्यार्थी मित्रांनो, जसं तुम्हाला माहिती आहे की यावर्षी आपण शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करतोय आणि त्यासाठी मी तुमची स्नेहल टीचर तुम्हाला दुसऱ्या पेपर मधल्या इंग्रजी या विषयाची तयारी करून घेते किंवा त्याकरता मार्गदर्शन करते. पहिल्याच लेक्चर मध्ये आपण यावर्षी अभ्यासल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या युनिट्स आणि सब युनिटची माहिती घेतली आहे. तर आज आपण कशाचा अभ्यास करणार आहोत, कोणत्या भागाचा विचार करणार आहोत ते आता आपण पाहूया. So as you know, our unit first is of vocabulary. पहिलं युनिट हे vocabularyचं आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक सब युनिट्स आहेत ज्याचा आपण आतापर्यंत अभ्यास केलाय. 1.1 writing words using given clues. In 1.2 we have studied writing contextual meaning of words. In 1.3 we have learned opposite and similar meaning words. 1.4 was of word formation. We have seen different methods of formation of words. Then we have learned about homophones. We have learned the meaning of term homophones and we have solved many questions on this topic. Then we have seen phrases. We have learned the term phrases and then we have solved questions on these too. And in today's session, we are going to start with our next subunit, that is 1.7, writing one word, substitute for the clue provided. बघा आतापर्यंत आपण फर्स्ट युनिट जे शिकतो आहे त्यातल्या 1.1 पासून सुरुवात करून 1.6 पर्यंतच्या सब युनिटचा अभ्यास केलाय आणि आज आपण 1.7 या सब युनिटला सुरुवात करतोय आणि त्याच्यामध्ये आपण काय शिकणार आहोत, रायटिंग वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोव्हाइडेड. अनेक शब्दांसाठी एक शब्द. ओके, तर हे नक्की काय आहे आणि ते कसं करायचं, त्याची प्रॅक्टिस कशी करायची, हे सगळं आपण आजच्या भागात पाहणार आहोत आणि आपला पुढचा भाग असणार आहे नेहमीप्रमाणे प्रॅक्टिस सेशन. ओके, and in next or the last subunit from this unit is guessing the meaning of word. So gradually we will learn about it also. So we are going to focus on writing one word substitute for the clue provided from today's session, that is subunit 1.7. रायटिंग वन वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोव्हाइडेड. आपल्याला जे क्लूज दिलेले असतील ते क्लूज वाचायचे आणि त्याला एका शब्दात आपल्याला कसं लिहिता येईल किंवा एक्सप्रेस करता येईल याची आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत. इट्स रिअली अ व्हेरी नाईस स्किल ऑफ लर्निंग एनी लँग्वेज. सो यू हॅव टू एक्सप्रेस युअरसेल्फ with minimum but accurate words, in accurate words or accurately. So just now we have learned about the topic one word substitution. Now we will try to know what is one word substitution. आता आपण one word substitution हा टॉपिक आहे पाहिलं, पण आपल्याला पहिलं हे कळलं पाहिजे one word substitution म्हणजे काय. One word substitution simply means using a specific word replacing a wordy phrase or sentence and making it shorter, concise and clearer to understand. आत्ताच मी तुम्हाला बघितलं, you should be in that position that you will express accurately in minimum words, right? This is known as one word substitution.
This way, the word becomes identical with the sentence, thus providing the same meaning as the wordy sentence. The best way to master this concept is to learn their meanings by putting them in a particular sentence or visualizing them through an interesting story. आता थोडंसं इथे मी डिटेल मध्ये तुम्हाला सांगितलंय व्हॉट इज वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. एकदा तुम्हाला वन वर्ड सबस्टिट्यूशन कळलं की दिस सेशन विल बी व्हेरी इझी फॉर यू. One word substitution simply means using a specific word, replacing a wordy phrase or sentence and making it shorter, concise and clearer to understand. One word substitution म्हणजे काय की एखादी तुम्हाला फ्रेज दिली असेल. आता फ्रेज म्हणजे काय हे आपण लास्ट सेशन मध्ये पाहिलंय. किंवा एखादं लेंदी सेंटेन्स असेल तर त्याला आपण एका शब्दाने रिप्लेस करून ते छोटं बनवायचं, कॉम्पॅक्ट बनवायचं आणि समजायला कसं सोपं जाईल याच्याकडे आपण फोकस करायचा. This way the word becomes identical with the sentence, thus providing the same meaning as the word in sentence, provided that you should not change the meaning of that sentence or phrase. हे लक्षात ठेवायचं. This is the key point. जेव्हा तुम्ही ते शॉर्ट कराल, कन्साइज कराल, ते करताना एक अट आहे की त्याचा अर्थ तुम्ही न बदलता ते केलं पाहिजे. The best way to master this concept is to learn their meanings by putting them in a particular sentence or visualizing them through an interesting story. आता हे करताना आपल्याला काय त्याने एक की सांगितलेली आहे की तुम्हाला पहिलं त्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ कळला पाहिजे आणि तुम्ही तो अर्थ व्हिज्युअलाइज केला पाहिजे, डोळ्यासमोर आणला पाहिजे की ह्या पूर्ण वाक्यासाठी हा शब्द जर मी ठेवला, सबस्टिट्यूट केला तर त्याचा अर्थ कसा बदलणार नाही किंवा या एका शब्दातून मी हे कम्प्लीट सेंटेन्स कसं एक्सप्रेस करू शकेन हे डोळ्यासमोर आणण्याची प्रॅक्टिस तुम्ही करून नंतर तुमच्या व्होकॅब्युलरीतले शब्द काढून ॲक्युरेटली तिकडे ते फिट करायचे. ओके, सो दिस इज नोन ॲज वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. आपण आणखीन थोडंसं इथे डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. मी तुम्हाला एक्झाम्पल्स पण दाखवणार आहेत. Then slowly, gradually, you will be clear with this idea of one word substitution. See here. So this is the topic, writing one word substitution for the clue provided. Just now we have seen what is one word substitution. Now we will see that in detail. One word substitutes as the phrase indicates itself are the words that replace group of words or a full sentence effectively without creating any kind of uncertainty in the meaning of the sentences. Just now I told you, आत्ताच मी तुम्हाला सांगितले की असा शब्दाने ते सबस्टिट्यूट करायचं. सबस्टिट्यूट करायचं म्हणजे त्या वाक्याचे किंवा त्या फ्रेजच्या जागी तुम्हाला तो एक शब्द वापरायचा आहे, पण तो वापरताना ही काळजी घ्यायची की त्या वाक्याचा अर्थ बदलला नाहीये ना. यू हॅव टू मेक शुअर अबाउट इट दॅट यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग बाय रिप्लेसिंग दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ वन वर्ड. ओके, like the word autobiography can be used in place of the sentence the life story of a man written by himself. बघा आता इकडे तुम्हाला मी एक उदाहरण दिलंय की ऑटोबायोग्राफी हा एक वर्ड आहे. ओके, आता तुम्हाला जर एवढं मोठं एक सेंटेन्स आहे द लाईफ स्टोरी ऑफ अ मॅन रिटन बाय हिमसेल्फ, ह्या मोठ्या सेंटेन्सला तुम्हाला जर सांगितलं की वन वर्ड मध्ये एक्सप्रेस करा किंवा सबस्टिट्यूट करा तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की द लाईफ स्टोरी ऑफ अ मॅन रिटन बाय हिमसेल्फ इज ऑल्सो नोन ॲज अन ऑटोबायोग्राफी किंवा त्याच्यासाठी ऑटोबायोग्राफी हा पण एक वर्ड आहे. म्हणजे तुम्हाला अशा प्रकारे मोठे सेंटेन्सेस किंवा फ्रेजेस दिले जातील. ऑप्शनमध्ये तुम्हाला असे वर्ड्स असतील आणि तुम्हाला ॲक्युरेटली त्या सेंटेन्सचं मिनिंग कळलं पाहिजे आणि त्या वर्डचं पण मिनिंग माहिती असलं पाहिजे. देन अँड देन ओनली यू कॅन रिप्लेस that phrase or sentence with one word, and this is known as writing one word substitute for the clue provided. आता the life story of a man written by himself, this is the clue. आणि मग तुम्ही तो कशाने रिप्लेस करणार किंवा सबस्टिट्यूट करणार? ऑटोबायोग्राफी. येते लक्षामध्ये अनेक शब्दांसाठी एक शब्द असं आपण मराठीमध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन करू शकतो. ओके, आपल्याला आपण मराठीमध्ये सुद्धा अनेक धड्यांच्या खाली बघा अशा प्रकारचे तुम्ही
एक्सरसाइज किंवा प्रश्न सोडवलेले असतील की आपल्याला अगदी त्याचं डिटेलमध्ये मीनिंग दिलं जातं आणि त्याच्यासाठी असणारा प्रतिशब्द आपल्याला तिथे लिहायचा असतो. दॅट इज द सेम वे. It is very important to write precisely. Precisely means exactly and speak in a single word. आता आपल्याला कंडिशन काय ते लक्षात घ्या. It is very important to write precisely. Precisely, exactly. फार पापड पसारा नाही. जे दिलेलं सेंटेन्स आहे ते तुम्हाला एका शब्दामध्ये precisely, accurately, exactly मांडता आलं पाहिजे. And in a single word. This is very important. बघा, in a single word. म्हणून आपल्या टॉपिकचे नाव काय आहे? रायटिंग इन अ सिंगल वर्ड और सबस्टिट्यूशन वर्ड. ओके. जनरली वी स्पीक और राइट इन अ garrulous means pointlessly way, but it is seen that precise words are always understood easily by all. बघा, तुम्ही स्वतःच इंट्रोस्पेक्शन करा, स्वतःच बोलण्याचं तुम्ही थोडंसं इव्हॅल्युएशन करा, मूल्यमापन करा की आपण एखाद्याला एखादी गोष्ट सांगायची आहे तर आपण किती शब्द वापरतो. मराठीत त्याला फापट पसारा असा शब्द आहे की नको तितक्या शब्दांचा आपण तिकडे वापर करत असतो आणि मग ऐकणारा किंवा वाचणारा की तो इतका कन्फ्युज होतो की नक्की ह्याला किंवा हिला काय सांगायचंय. समटाइम्स वी से हिम और हर, कम टू द पॉइंट. आपण सांगतो, अरे नीट सांग ना, काय सांगतो, कम टू द पॉइंट. सो हिअर यू हॅव टू बी व्हेरी प्रिसाइज. तुम्हाला जे मांडायचंय ते तुम्ही मोजक्या आणि परफेक्ट नेमक्या शब्दांमध्ये मांडलं तर ऐकणाऱ्याचा गोंधळ उडत नाही. तुम्हाला जे सांगायचंय ते त्याला व्यवस्थित कळतं. आणि उगीच आपण अगदी शब्दांचा पसारा न मांडता नेमक्या आणि मोजक्या शब्दात आपले विचार मांडता येणं ही खूप मोठी कला आहे, कौशल्य. इट इज अ स्किल. But it is seen that precise words are always understood easily by all. So learn to say, learn to express yourselves in precise words. At times we use or express in more words than are needed, which is not required, and we are required to talk or speak precisely. This not only makes the language easily comprehensible, but also makes it beautiful. See, always I tell you, learning or preparing ourselves for the scholarship exam or scoring very good marks in the exam, that is not the end goal. तुम्हाला मी नेहमी सांगते की स्कॉलरशिपच्या परीक्षेची तयारी करणं किंवा तिथे भरपूर मार्क मिळवणं हा आपला अंतिम उद्देश नाहीये. आपला अंतिम उद्देश काय आहे की टू एनरिच अवर वोकॅब्युलरी, राईट. आपली शब्दसंपत्ती जास्तीत जास्त वाढवली पाहिजे. वी हॅव टू बी व्हेरी रिच इन युझिंग द लँग्वेज. आणि याच्यासाठी आपल्याला प्रॉपरली एक्सप्रेस होता आलं पाहिजे, कमी कमी शब्द वापरून. यू हॅव टू बी व्हेरी प्रिसाइज वेन यू एक्सप्रेस युअरसेल्फ. नेमकेपणाने मोजक्या शब्दांच्या मार्फत तुम्हाला तुमची मतं किंवा विचार मांडता आले पाहिजे. and this is not only makes the language easily comprehensible, also makes it beautiful. आणि ह्याच्यामुळे दोन गोष्टी होतात. तुम्हाला जे काही म्हणायचंय, सांगायचंय ते लोकांना नीट कळतं, त्यांना तुमचे विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात आणि याचबरोबर तुमची भाषा सुद्धा ऐकायला किंवा वाचायला खूप सुंदर दिसते किंवा जाणवते. ओके. So try to be precise whenever you express yourselves. The other way we can say that these words are used to bring an effect of comprehension in any kind of writing. For example, in communication, there are instances when we have to write a lot within limitation of time and space. There, these kinds of words can prove quite handy. आता तुम्हाला प्रिसाइज वर्ड्स वापरण्याचा फायदा कुठे होतो ते लक्षात घ्या. In other way, we can say that these words are used to bring an effect of comprehension in any kind of writing. तुम्हाला जेव्हा एखादा निबंध लिहायचा आहे, तुम्हाला एखादा जेव्हा आन्सर लिहायचा आहे, तुम्हाला एखादा जेव्हा पॅराग्राफ लिहायचा आहे, आता तुम्ही जेव्हा जसे जसे वरच्या वर्गात जाल तुम्हाला अशा प्रकारचं लेखन खूप वाढत जाईल किंवा तुम्हाला तुमचं स्वतःचे विचार करणं
किंवा स्वतःहून लिहिणं हे जे काही आहे क्रिएटिव्ह रायटिंग हे आता ते चढत्या क्रमाने असणार. And there you have to use lot of words, but here as we have discussed earlier, you have to be very precise, you have to use your accurate words over there, and exactly what you have to say you have to express in those words without using so many words over there, right? So here it is said that, for example, in communication there are instances, there are examples when we have to write a lot within limitation of time and space. There these kinds of words can prove quite handy. जेव्हा बघा तुम्ही आता कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला जाल तिकडे तुम्हाला वेळेचं आणि शब्दांची मर्यादा असते. मग अशा वेळेला तुमच्याकडे जर अशा शब्दांचा संग्रह असेल, if you are enriched with these types of vocabulary, then you will prove yourselves, right? म्हणजे तुम्हाला जर अशा प्रकारचे शब्द तुमच्याकडे भरपूर तुमच्या शब्दसंपत्तीमध्ये असतील आणि ते एक्झॅक्टली कुठे वापरायचे हेच स्किल तुम्ही अवगत केलेला असेल तर तुम्हाला तिकडे त्या अशा प्रकारच्या एक्झाम मध्ये खूप छान स्कोरिंग मिळेल and you can prove yourself. In English language, there are a lots of single words for a group of words that can be used effectively to make the writing to the point, that too without losing the meaning of the context. बघा इंग्रजीमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे हजारो शब्द की एका शब्दामध्ये तुम्ही अनेक शब्दांचा अर्थ एक्सप्रेस करू शकता आणि तेही त्याचा अर्थ न बदलता. मग जेव्हा मी जसं सांगितलं तुम्हाला पहिल्याच लेक्चर मध्ये की तुमची एक आता अशी नोटबुक तयार ठेवा की जिथे तुम्हाला अशा प्रकारचं नवीन नवीन तुम्ही जेव्हा शिकाल प्रत्येक व्हिडिओ मधून लगेच तिथे नोट डाऊन करा आणि तशा प्रकारचे शब्द गोळा करण्याच्या मागे लागा. तुम्हाला असा एखादा शब्द कळला की लगेच तिथे तुम्ही नोट डाऊन करा and you read it again and again. Okay, we have seen what is the meaning of word substitution. Okay, now we will practice some questions based on this topic. Read the first question. Give one word for. Here straight away they have asked you give one word for, means we have to substitute these given words in one word. See how many words are there? 1 2 3 4 5. One who walks on foot. There are 5 words and we have to replace these 5 words with one word. Okay, now let's read the options. आपल्याला इथे बघा एक दिलेला आहे, तुम्हाला स्ट्रेट विचारलंय गिव्ह वन वर्ड फॉर आणि समोर तुम्हाला त्यांनी काही शब्द दिलेले आहेत. वन हू वॉक्स ऑन फूट. देर आर 5 वर्ड्स. हे 5 शब्द आपल्याला एका शब्दाने सबस्टिट्यूट करायचे, दॅट टू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन. फर्स्ट इज पायलट, पेडिस्ट्रियन, पेसिमिस्ट and police. आता कोण वाटतं तुम्हाला? One who walks on foot. Is it pilot? Is it pedestrian? Is it called pessimist? Or is it a police? आता याच्यामध्ये पायलट आणि पोलीस हे 2 शब्द तुमच्या खूप ओळखीचे. But what about remaining 2 words? मग आपल्याला ह्या 4ही शब्दांचे जर अर्थ माहिती असतील, then and then only we can opt for the correct answer. So let's see the meaning of these words. See here, I'll explain you through pictures. Pilot of an aeroplane. Who drives the aeroplane, it is called pilot. Who flies the aeroplane is called pilot. Pedestrian, you can see a man is walking on the zebra crossing. Pessimist, you can see a man, a nervous man, or a man who is not with confidently walking, or he is not with his confidence. You can see the body language of that person and you know the meaning of word police. So guess the answer by the time I write the numbers 1 2 3 and 4. कुठला वाटतंय तुम्हाला? काय असेल बरोबर याच्यातला ऑप्शन? पायलट, पेडिस्ट्रियन, पेसिमिस्ट की पोलीस? पायलट आणि पोलीसचा अर्थ तुम्हाला कळलाय. पेडिस्ट्रियन तुम्हाला तिथे बघून आता कळतंय
आणि पेसिमिस्ट म्हणजे निराशावादी माणूस, ज्याला जगामध्ये आयुष्यामध्ये कशाचीच आशा वाटत नाही, त्याला पेसिमिस्ट म्हणतात. So here I have made it easy to guess. You must have guessed. So our correct answer is option number 2. One who walks on foot is called pedestrian. ओके, पायी चालणारा जो माणूस असतो त्याला पेडेस्ट्रियन असं म्हणतात. ओके, म्हणजे आता बघा 5 शब्द दिलेले होते आणि त्याच्यासाठी आपल्याला एक शब्द वापरायचा होता. आता इथे मी तुम्हाला पिक्चर क्लूज दिलेत म्हणून तुम्हाला शोधायला सोपं गेलं, पण या शब्दाचा अर्थ तुम्ही लक्षात ठेवायचा. Question. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. आता जसं मी तुम्हाला म्हटलं वेगवेगळ्या टाइपनी क्वेश्चन येतात. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपल्याला स्ट्रेट अवे सांगितलेलं गिव्ह वन वर्ड फॉर. आता इथे कसा प्रश्न आहे बघा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेन्स. नाउ लेट्स सी द सेंटेन्स. Read it. I love this book on study of stars. Now as given in the question, we have to replace the underlined part, okay, from the options. Let's read the options. Hydrologist, ethology, astronomy, geology. 4 words are there: hydrology, ethology, astronomy and geology. आता ह्या स्टडी ऑफ स्टार्स साठी ह्या 4 मधला आपल्याला शब्द ॲक्युरेटली शोधायचा आहे. ओके, स्टडी ऑफ स्टार्सला काय म्हणतात हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. नाव तुमच्यामधल्या काही जणांनी गेस केला असेल आन्सर, बट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. पहिलं तुम्हाला मी सगळ्या ह्या शब्दांचे मीनिंग दाखवते बिकॉज दीज वर्ड्स आर न्यू टू यू, राईट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. हायड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वॉटर. बघा हायड्रो शब्द आलाय तिकडे, राईट? हायड्रो दॅट इज स्टडी ऑफ वॉटर. इथॉलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ॲनिमल्स बिहेवियर. प्राणीशास्त्र, प्राण्यांच्या वर्तणुकीचं शास्त्र, त्याला इथॉलॉजी असं म्हणतात. ॲस्ट्रॉनॉमी, रीड द मीनिंग. अँड जिओलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक्स अँड सॉइल. स्टडी ऑफ वॉटर, स्टडी ऑफ ॲनिमल्स बिहेवियर, the study of stars and the study of rocks and soil. बघा आता इथे चारीचे मीनिंग दिल्यामुळे तुम्हाला ऑप्शन कळलाय. स्टडी ऑफ स्टार्स कशाला म्हणतात? लेट्स राईट द आन्सर. So this is our question. I love this book on study of stars. Our options was hydrology, ethology, astronomy and geology. We have seen the meaning of all these 4. So let's mark the answer and our option number is 3. Astronomy means study of stars. आकाशातल्या ग्रह ताऱ्यांचा जो काही अभ्यास केला जातो त्याला ॲस्ट्रॉनॉमी असं म्हणतात. ओके, आता आपल्याला हायड्रोलॉजी म्हणजे काय, इथॉलॉजी म्हणजे काय, जिओलॉजी म्हणजे काय, या 3 नवीन शब्दांचे अर्थ इथे कळले. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन मध्ये कधीतरी तुम्हाला जर असं आलं की द स्टडी ऑफ रॉक्स अँड सॉइल, तर तुम्ही लगेच जिओलॉजीकडे वळू शकता. बरोबर आहे? म्हणून आपल्याला जेव्हा आपण स्कॉलरशिपचे व्हिडिओ पाहतो किंवा जेव्हा आपण अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवत असतो तेव्हा जिथे गरज वाटेल तिथे मी तुम्हाला असे अनेक नवीन क्लूजचे मीनिंग्स किंवा त्याची अधिकची माहिती देत असते. सो यू शुड वॉच ईच अँड एव्हरी व्हिडिओ carefully and listen it carefully and wherever necessary make the notes in your notebook. Next question. Question number 3. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. Question is same but the sentence is different. Let's read it. I saw a shepherd down the hill with a group of sheep. Now which part of the sentence is underlined? Read it again. With a group of sheep. Now we have to substitute this part of sentence with one word. Okay, we have to replace this group of word with one word. Let's see the option. Flock, brood, shoal,
अँड कॅराव्हॅन. बघा आता इथे आपल्याला 4 शब्द दिसतात. ह्याच्यातल्या काही शब्दांचे अर्थ तुम्हाला माहिती असतील, काहींचे नसतील. I saw a shepherd down the hill with a group of sheep. आता with a group of sheep मराठीत त्याला आपण मेंढ्यांचा कळप म्हणतो. इंग्लिश मध्ये ह्या 4 मधला नक्की कोणता त्याचा प्रतिशब्द आहे शोधायचा आहे. But as I told you here again, I'll give you the meaning of all these 4 words so that will be easy for you to opt for the correct answer. So flock, see here. With very first option you got the answer of this question, but let's read the meaning of remaining 3 words. Brood means a family of young animals. Shoal means a number of fish, where you can see in fish tank or in a tank or in river, sea, there are number of fish and they are called a shoal. That group is called a shoal. And caravan means a number of people traveling together. ओके. बघा आपल्याला जरी आता इथे पहिलंच आपला ऑप्शन असला तरी पण आपण उरलेल्या तिन्ही शब्दांचे अर्थ जाणून घेतले. ग्रुप ऑफ शीपला फ्लॉक म्हणतात. हा शब्द आपल्याला आधी पण गेला असेल मागच्या इयत्तेमध्ये एका पॉइंट मध्ये हा शब्द आपल्याला गेलाय, राईट. पण इथे आपल्याला ब्रूड म्हणजे काय, शोल म्हणजे काय आणि कॅराव्हॅन म्हणजे काय हे 3 नवीन शब्द तुम्ही इथे शिकला. तर तुम्ही ते लगेच नोट डाऊन करा. इथे व्हिडिओ पॉज करा, हे पुन्हा वाचा. ओके. सो आय सॉ अ शेपर्ड डाऊन द हिल विथ अ ग्रुप ऑफ शीप मीन्स विथ अ फ्लॉक. ओके. म्हणजे आपल्याला किती सोपं झालंय बघा. वी डोंट हॅव टू यूज सो मेनी वर्ड्स. आता जेव्हा तुम्हाला कधी तुमच्या एसे मध्ये किंवा तुम्हाला आणखीन कुठे ग्रुप ऑफ शीप वापरायचा असेल तर तुम्हाला एवढे शब्द न वापरता फ्लॉक हा एकच शब्द वापरता येईल, राईट. So we have found the answer of this question, and as we know the correct option is option 1. There you can see in the picture a flock of sheep, that is a group of sheep. Okay, मेंढ्यांचा कळप, त्याला sheep flock असं म्हटलं जातं. A group of sheep. It is not brood, it is not shoal, it is not caravan, it is flock. Right? The next question. Question number 4. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. What is the sentence? She is known for her efforts taken for mankind. Now see the underlined word, that is mankind. आता इथे आपल्याला खूप सारे शब्द नाही दिलेत, पण मनकाइंड हा शब्द आहे. त्याच्यासाठी दुसरा शब्द काय आहे बघूया आता. शी इज नोन फॉर हर एफर्ट्स टेकन फॉर मनकाइंड. ऑप्शन ऑप्टिमिस्ट, ह्युमॅनिटेरियन, पेसिमिस्ट, कॅरवान. आता बघा याच्यातले पेसिमिस्ट आणि कॅरवान हे शब्द आपण आत्ताच वर अभ्यासले, बरोबर. तुम्हाला त्याचा अर्थ कळला. पेसिमिस्ट म्हणजे निराशावादी माणूस आणि कॅरवान म्हणजे काय तुम्हाला कळलं. सो मेनी पीपल ट्रॅव्हलिंग टुगेदर, राईट. आता ऑप्टिमिस्ट आणि ह्युमॅनिटेरियन या शब्दांमधला काय अर्थ आहेत ते गेस करा आणि मनकाइंडसाठी आपण कुठला शब्द रिप्लेस करू शकतो हे तुम्ही गेस करा. बाय द टाइम आय शो यू द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. She is known for her efforts taken for mankind. See the meanings of all the words. Optimist, the one who looks at the brighter side of everything. एखाद्या वस्तूकडे, एखाद्या प्रसंगाकडे जो अगदी त्याच्या उजळ बाजूकडे बघतो किंवा पॉझिटिव्हली बघतो त्याला ऑप्टिमिस्ट असं म्हणतात. सकारात्मक बाजूकडे जो बघतो त्याला ऑप्टिमिस्ट असं म्हणतात. नेहमी एखाद्यामधलं चांगलं काहीतरी बघायचं, किती वाईट होऊ दे पण त्याच्यातलं चांगलं बघायचं, त्याला ऑप्टिमिस्ट असं म्हणतात. आता आपल्याकडे महाराष्ट्रात सगळीकडे पूर आलाय, लोकांची घरं वाहून गेली आहेत, पण एखादा निराशावादी असेल, पेसिमिस्ट, तो डोक्याला हात लावेल, अरे रे हे काय झालं, माझ्या आयुष्यभराची कमाई गेली, मी सगळं घालून बसलो, तो रडत बसेल. पण जो ऑप्टिमिस्ट असेल तो म्हणेल, अरे माझं घर तर वाहून गेलं ना, किंवा माझं एवढं एवढं नुकसान झालं ना, पण मी जर जिवंत आहे मी पुन्हा हे उभं करेन. तर
ह्याला काय म्हणायचं, ऑप्टिमिस्ट, जो सकारात्मकतेने विचार करतो, आणि जो कायम नकारात्मक बाजू बघतो त्याला म्हणायचं पेसिमिस्ट. ओके. ह्युमॅनिटेरियन मीन्स एफर्ट्स टेकन फॉर मनकाइंड. Pessimist, the one who looks at the negative or dark side of everything. And caravan, as we have learned, a number of people traveling together. आता हे काही जे ऑप्शन्स आहेत ते आपल्याला ऑड वाटतात, पण त्याच्यातून आपल्याला करेक्ट ऑप्शन शोधायचे. आता मनकाइंड आणि ह्युमॅनिटेरियन हे दोन्ही शब्द एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट करतात. ह्युमॅनिटेरियन म्हणजे माणुसकीसाठी, मानव जातीसाठी जे काही प्रयत्न केले जातात किंवा करणारे लोक असतात, दॅट इज ह्युमॅनिटेरियन. ओके. शी इज नोन फॉर हर एफर्ट्स टेकन फॉर मनकाइंड. की काही व्यक्ती समाजामध्ये आपण बघतो की त्या मानव जातीसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य झोकून देतात. अनेक उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. बाबा आमटे आहे, किंवा आपल्याकडे समोर मदर तेरेसांचं उदाहरण, अशी अनेक उदाहरणं आहेत की त्यांनी संपूर्ण आयुष्य मानवजातीची सेवा करण्यासाठी घालवलंय. सो दॅट इज नोन ॲज एफर्ट्स टेकन फॉर मनकाइंड, अँड इट इज इन वन वर्ड यू कॅन से ह्युमॅनिटेरियन. ओके. So our correct answer is option number 2, right? So we will color option number 2. We'll move to the next question. That is question number 5. Choose the correct two alternatives to replace the underlined part in the given sentence. Choose the correct two alternatives to replace the underlined part in the given sentence. As we have discussed earlier, in standard 8 scholarship examinations, some questions are given in this type where you are expected to choose two options or two answers. बघा, आपण सुरुवातीलाच बघितलं की 5th स्टँडर्डच्या एक्झाम मध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न नसायचे, पण 8वीच्या स्कॉलरशिप मध्ये तुम्हाला काही प्रश्न असे पण येतील की तिकडे तुम्हाला 2 उत्तरांना टिक करायचं. तशा टाईपचा हा क्वेश्चन आहे. बघूया क्वेश्चन काय आहे. I am looking for such a gift for my brother, which is unlike anything else. He appreciates unusual things. किती छान सेंटेन्स आहे बघा. I am looking for such a gift for my brother, which is unlike anything else. आता ह्या जो अंडरलाइन पार्ट आहे त्याचा अर्थ नीट समजून घ्या. Which is unlike anything else. He appreciates unusual things. असं माझ्या भावासाठी मी एक गिफ्ट शोधतोय, विच इज अनलाइक एनिथिंग एल्स. ही अप्रिशिएट्स अनयुजुअल थिंग. आता मी त्याचं तुम्हाला ट्रान्सलेशन करून दाखवत नाहीये. फर्स्ट लेट्स रीड द ऑप्शन्स. ऑर्डिनरी, युजुअल, एक्सक्लुझिव्ह अँड युनिक. बघा, 4 ऑप्शन्स आहेत. ऑर्डिनरी, युजुअल, एक्सक्लुझिव्ह अँड युनिक. आता या पार्टला रिप्लेस करायला विथ वन वर्ड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल these 4 words. At the same time you should understand the underlined parts meaning too. Then only you can replace with 2 alternatives from given 4. तुम्हाला चारीचे अर्थ माहिती पाहिजे आणि अंडरलाइन पार्टचा सुद्धा अर्थ कळला पाहिजे, तरच तुम्ही त्याच्यातले 2 ऑप्शन्स चूज करू शकता. बघा, मी तुम्हाला मीनिंग्स दाखवते. ऑर्डिनरी म्हणजे नॉर्मल, युजुअल म्हणजे टिपिकल, एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे नॉट अवेलेबल टू एव्हरीवन, अँड युनिक इज बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. आता शांतपणे तुम्ही ही 4ही मीनिंग्स वाचा आणि सांगा किंवा गेस करा की कुठले 2 मीनिंग्स आपण या ग्रुप ऑफ वर्ड साठी रिप्लेस करू शकतो किंवा सबस्टिट्यूट करू शकतो. Okay, I am looking for such a gift for my brother, which is unlike anything else. मी माझ्या भावासाठी असं गिफ्ट शोधतोय किंवा शोधते की ते कशासारखंच नसणार आहे, कारण त्याला अनयुजुअल गोष्टी आवडतात किंवा त्याला तो त्याचे खूप कौतुक करतो. अनयुजुअल बघा, इथे टिपिकल आहे, म्हणजे ज्या टिपिकल नाही आहेत, ज्या सगळ्यांकडे असतात अशा गोष्टी नाही आहेत
किंवा ऑर्डिनरी नाही आहे, त्याला काहीतरी वेगळं आवडतं. सगळ्यांकडे जे आहे कॉमन आहे असं त्याला आवडत नाही, त्याला काहीतरी अनकॉमन आवडतं. मग आता अशासाठी तुम्ही कोणते 2 वर्ड्स यूज करणार बघा आणि माझ्या उत्तराबरोबर तुमचं उत्तर चेक करा इफ यू हॅव गेस्ड इट. So here we go with the answer option number 3 and 4. Exclusive, not available for everyone and being the only one of its kind. Very very uncommon, exclusive and unique. मी असं गिफ्ट शोधतोय की जे अनकॉमन आहे, एक्सक्लुझिव्ह आहे, सगळ्यांकडे ती वस्तू नसणार आहे किंवा ती वस्तू दुसरी त्याची कॉपी बनलीच नाही, ती तशीच आहे. बघा आपण एखाद्या वेळी शॉपिंगला जातो आणि आपल्याला एखादा ड्रेस आवडतो, मग आपण म्हणतो की ह्याच्यामध्ये वेगळा कलर आहे का, पिंक आहे का ह्याच्यामध्ये, किंवा पर्पल कलर आहे का, लाईट ब्लू आहे का. मग तो शॉपकीपर ही सेज नाही नाही, ते एकच पीस बनतो, त्याच्यामध्ये दुसरा पीस नाही बनत, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कलर काही मिळणार नाही, तुम्ही मग दुसऱ्या डिझाईन मध्ये दुसरा कलर घ्या. सो दॅट इज युनिक और एक्सक्लुझिव्ह. राईट, कळलंय तुम्हाला त्याचा अर्थ? सो इन दिस वे इन टुडेज सेशन वी हॅव स्टार्टेड विथ subunit 1.7. We have seen in the beginning what is the meaning of given one word substitution. One word substitution म्हणजे काय याचा आपण अर्थ जाणून घेतला, त्याच्या वेगवेगळ्या आपण डेफिनेशन्स पाहिले, काही एक्झाम्पल्स पाहिले आणि आपण प्रॅक्टिस सेशन पण सुरू केलंय. 5 questions we have solved over here. Now here we will take a short break and we will continue this part in next session, or you can say in part second of this same topic. By the time you can practice such type of questions and enrich your vocabulary with such type of words which replaces many words with one. So keep practicing. See you in next video with same topic with practicing questions. Bye bye. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.